स्वागत लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना लाइव मॉर्निंग प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह जी। दोस्तों कहिंदे ने कि जिंदगी के 3 पड़ाव ने, बचपन, जवानी ते बुढ़ापा। बंदा अक्सर ये सोचता है कि शायद बचपन दे विच एक बच्चे की सुध बुद्ध नहीं हुंदी तो उसनूं कुछ समझ नहीं लगता, तो जदों बुढ़ापे की गल हुंदी है तो बुढ़ापे विच बंदा ये सोचता है कि हुण शरीर बुढ़ा हो गया है, उन्नी सुध बुद्ध नहीं रही कि मैं किसी गल नूं समझ सकां जां कोई काम कर सकां। पर जदों नौजवानी की गल करिए तो ये नौजवानी दे विच साडा शरीर भी तंदुरुस्त हुंदा है, साडी सुध भी ठीक हुंदी है, साडी बुद्ध भी ठीक हुंदी है। जे सानू कोई गल समझाउंदा है असीं गल समझ भी सकते हाँ, उसका जवाब भी दे सकते हाँ, अपनी रुचि नूं प्रगट भी कर सकते हाँ, अपने इंटरस्ट नूं शो करदे हाँ, वो जो साडे बजुर्ग दसदे ने उन्हां राहां दे उत्ते चल भी सकते हाँ। तो जे मैं ਸਾਹਿਤ की गल करदा हाँ तो ਸਾਹਿਤ साडी जिंदगी दे विचों ही उपजदा है। ज्यों-ज्यों जिंदगी चलती है, जे जिंदगी दे विच कोई परिवर्तन हुंदा है तो ਸਾਹਿਤ भी उस हिसाब नाल अपने आप नूं ढाल लैंदा है। ਸਾਹਿਤ भी परिवर्तित हुंदा है। इस विच कई विधियां ने, इस विच कविता भी आउंदी है, इस विच गीत भी आउंदे ने, गज़ल भी आउंदी है, कहानी भी आउंदा है, वार्तक भी आउंदी है, तो हर चीज़ भावनावां नूं दर्शाउंदी है। तो भावनावां साडी नौजवानी दे विच भी हुंदियां ने, साडे बुढ़ापे दे विच भी हुंदियां ने, ते साडे बचपन दे विच भी हुंदियां ने। ते ਸਾਹਿਤਕਾਰ ही दसदा है कि इन्हां भावनावां नूं असीं किदां प्रगट कर सकते हाँ, किस तरह लोकां दे सामने लैके आ सकते हाँ। तो जदों नौजवानां दी गल हुंदी है, जदों ਸਾਹਿਤ दी गल हुंदी है तो एक बड़ा सकून जिहा मन नूं मिलदा है कि ਸਾਹਿਤ दे नाल नौजवान जुड़ के रहिंदे ने। जेकर नौजवान टुटदे भी ने तो असीं उन्हां नूं वापस मोड़ के लैके आउणा है। तो नौजवानी दे असीं प्रति गलबात करते हाँ, ਸਾਹਿਤ की गल करते हाँ तो एक गूढ़ा रिश्ता आपस दे विच सामने आउंदा है। अज असीं गलबात करनी है प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच ਸਾਹਿਤ दी अते नौजवानां दी अते नौजवानां दी ਸਾਹਿਤ प्रति रुचि दी। तो मेरे नाल स्टूडियो में बैठे ने श्री गुरवर्धन गब्बी जी, जो कि पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने, कहानी के नाल भी जुड़े हुए हैं, कविता के नाल भी जुड़े हुए हैं, तो मोहाली तो साडे विच पहुँचे ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी, शुक्रगुजार जी। सर साडा अज दा विशा ਸਾਹਿਤ ते नौजवान पीढ़ी। सब तो पहलां तो असीं गल करते हाँ ਸਾਹਿਤ की, क्योंकि ਸਾਹਿਤ साडी जिंदगी के नाल जुड़िया होया है तो जिंदगी ਸਾਹਿਤ के नाल जुड़ी हुई है। दोवां दा आपस में बड़ा गंभीर जिहा रिश्ता है। तो तुसीं इस रिश्ते नूं किस तरह परिभाषित करते हो, किस तरह अपने शब्दों के विच सानूं दसदे हो कि ਸਾਹਿਤ ते साडी जिंदगी ये दोवें संदर्भ आपस में किद्दां मिल के चलते हैं? शुक्रगुजार जी। सब तो पहला तो गल ये है कि सानू ये समझना जरूरी है कि ਸਾਹਿਤ जिहड़ा है वो की है, ਸਾਹਿਤ की परिभाषा की है। ਸਾਹਿਤ का मतलब है जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ हित च होवे, और सारिਆਂ ਦੇ हित चो तां ही हो सकता है जेकर वो साडे जीवन विचों, साडे समाज विचों, साड़ियाँ भावनावां विचों निकलेगा, उपजेगा, तद ही वो ਸਾਹਿਤ कहलाएगा। तद ही जदों लोकी जां जदों पाठक जां असीं सारे उहनूं पढ़ांगे, उहनूं उहदा आनंद लवांगे, तद ही वो सानूं प्रभावित करेगा। इस करके ਸਾਹਿਤ दा मनुख नाल ते समाज नाल बहुत गहरा रिश्ता है। असल में ਸਾਹਿਤ उपजदा ही समाज विचों है, रिश्तियां विचों है। सो इस करके ਸਾਹਿਤ और समाज या मनुख आपस विच इन्हां दा बहुत गूढ़ा रिश्ता है। तो नौजवानी की आपां गल कर रहे हाँ, तो ਸਾਹਿਤ नौजवान भी आपस दे विच एक वधिया संबंध रख के चलते हैं। तो जेकर नौजवान ਸਾਹਿਤ दे नाल जुड़िया रहेगा तो कुदरती गल है कि एक ऐसा समाज बन सकता है जो सार्थक होगा, जिस विच मुहब्बत होगी, सांझ होगी। क्योंकि एक इंग्लिश की प्रवर्ब है, अखान है कि यूथ कैन चेंज दी नेचर ऑफ दी सोसाइटी, वेव्स ऑफ दी सोसाइटी। तो ये नौजवानी के उत्ते बहुत बड़ा भार होंदा है। तो ਸਾਹਿਤ दसदा है कि नौजवानों ने अपने राहां नूं किद्दां सर करना है, अपनी मंजिल के उत्ते किवें पहुँचना है। तो तुसीं नौजवानों की अज के मौजूदा दौर दे विच किस तरह की रुचि वेखते हो? जिस तक मैं महसूस किया है कि पिछले लगभग 3 दहाकियां तो एक बड़ा बड़ा बदलाव आया जदों दा ये साडे कोल जिहड़ा नवा मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया और टैलीविज़न, बहुत ज़्यादा कुछ आ गया। इहदी वजह नाल की होया कि जिहड़ी नवीं नौजवान पीढ़ी है वो ਸਾਹਿਤ कोलों किते ना किते दूर होंदी जा रही है। इस करके ਉਹਦਾ मुख कारण जिहड़ा वो सोशल मीडिया मैं अज की डेट च मनदा कि एक बहुत बड़ा एक किरदार निभा रहा है कि बच्चों नूं
ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੀ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ, ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਰਹੂਮ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਕੋਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ,
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਲ ਸਭਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ PDF ਆ ਗਈ, PDF ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ PDF ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PDF 'ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੁੱਕੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਟੋਫਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ 82ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ, ਉੱਪਰ ਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰੇੜਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ
ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਢੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕਸ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸਾਹਿਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਕਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ 95-90 ਚੋਂ 5 ਘੱਟ 95% ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰੇੜਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਢ ਉੱਤੇ ਆਰੀ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅੱਜ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਫਰੀਦ ਦੁਲਾਰੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਵਾਰੇ ਆਏ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਤਕਾਦਰ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਣ ਤੇਰੇ ਮੋਤੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਮ ਹੋ ਕੇ ਜਗਮਗ ਜਗਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਲ ਗਗਨ ਦਾ ਤਾਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨ ਗੱਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਗੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇਗੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗੀ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਆਸਾਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 80% 80% ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ? ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੌੜ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਤਦ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਲਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ।
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਏਗੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਚਰ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਕੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਕਵੰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ? ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਮਾਪੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋੜ ਜਾਣ? ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਬੇਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡੰਮੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਓ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਬਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ,
कि असा कुंडे चुप वेखना है कि असा ओदा